بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد صدق العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس موضوع پہ میں بات کر رہا ہوں وہ انتہائی شرمناک اور بڑے دکھ اور درد کی بات ہے۔ اگر ہم کسی اسلامی معاشرے میں رہتے تو یقین مانو کہ ہم بحیثیت قوم ڈوب مرتے، ہم غرق ہو جاتے۔ آج اسلامی جمہوریہ پاکستان، یہ میرا پیارا وطن، جو لاکھوں مزدوروں، غریبوں، بزرگوں، نوجوانوں، ہماری ماؤں، بہنوں اور بچوں کی قربانی سے ہمیں یہ پاک وطن ملا، اور یہ وطن ہمیں خالصتاً لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ ملا، اور ریاست مدینہ کے بعد پاکستان دوسری اسلامی ریاست قائم ہوئی جو مسلمانوں نے اپنی جانیں دیں، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، کیما کیما ہو گئے، دریا مسلمانوں کے خون کے چلے اور ہمیں یہ پاک وطن پاکستان ملا۔ آج میرا دل خون کے آنسو روتا ہے کہ ہم اسی پاکستان میں ہیں جس کے لیے لاکھوں ہمارے بھائیوں نے قربانیاں دی، جس کی آزادی کے لیے، جدوجہد کے لیے اور قرآن کے لیے، نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے فرمان کے لیے۔ تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ بحیثیت پاکستانی قوم ہم مر چکے ہیں، تباہ ہو چکے ہیں، غرق ہو چکے ہیں، ہمارے میں کوئی غیرت، کوئی ایمان اور کوئی ضمیر نہیں رہا، اور اس کی ہم سزا بھی بھگت رہے ہیں۔ آپ کی اسمبلیوں میں کیا ہو رہا ہے اور ہم خاموش ہیں؟ کون کر رہا ہے؟ ہم خاموش ہیں۔ کیا پاکستانی قوم کو نہیں پتا کہ امریکہ یہودی ایجنڈا وہ ہمارے اوپر مکمل مسلط ہو چکا ہے، اور امریکہ کی این جی اوز، ناپاک این جی اوز نے اپنا ایجنڈا مکمل کیا، اور ہمارے نام نہاد جو حکمران کرپٹ اور بزدل اور بےغیرت ہیں، جو امریکہ کے پالتو کتے ہیں، جو ان کے ایجنٹس ہیں، ان کے ذریعے انہوں نے پاکستان کے پورے نظام کو تباہ کر دیا، اور ہمارا پورا اسلامی نظام پہ حملہ کیا، ہمارے قرآن پہ حملہ کیا، نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ حملہ کیا۔ مگر ہمیں شرم نہیں آتی، ہمیں غیرت نہیں آتی کہ ہماری یہ اسمبلیاں، جو پاکستان کی اسمبلی ہے، جو اسلام کے نام پہ قائم ہونے والی ریاست کے اسمبلی میں یہ کیا ہوا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ 6 سال پہلے میں نے اس قومی اسمبلی میں کہا تھا کہ یہ جو کچھ آپ کرتے جا رہے ہو، این جی اوز امریکہ کے کہنے بھتے لے کر آپ کر رہے ہو، امریکہ اور یہودیوں کو خوش کر رہے ہو، عورت کے نام، آزادی کے نام پر آپ بل پاس کر کے پوری پاکستان کو، قوم کو آپ نے تباہ کر دیا، جھوٹے مقدمات، من گھڑت، ہر طرح بے حیائی اور فحاشی پھیلا دی، اور چھوٹی چھوٹی معصوم بچیاں بھاگ نکلتی ہیں، کوئی ڈرائیور کے پیچھے جاتی ہے، کوئی نوکر کے پیچھے جاتی ہے، ان کی زندگیاں آپ نے تباہ کر دی، آپ نے سیاہ قانون پاس کر کے۔ آپ دیکھیں، اور مغرب میں جا کے دیکھیں، عورت تباہ ہے، نہ عورت کو ماں ہے، نہ عورت بیٹی ہے، نہ عورت بیوی ہے، ایک گرل فرینڈ ہے کہ اسے یوز کرو اور پھینک دو، وہ ذلیل ہے، وہ ایک زنا کی پیداوار ہے۔ مغرب اور امریکن یہ جو ایجنڈا ہے، یہ تو زنا کی پیداوار ہے، ان کا اسلام اور قرآن، یہ سنت و نکاح سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج اس معاشرے میں، مغرب میں، یورپ میں عورت ذلیل اور رسوا ہو چکی ہے، مگر آپ بےغیرتی کر کے ان کو خوش کرنے کے لیے آپ ایجنٹس ہیں۔ اور یہ میں نے کلیئر کہا تھا 6 سال پہلے کہ یہ ہم جنس پرستی کے کل یہ قانون بنیں گے اور یہ نظام ہم متعارف کراؤ گے، کیونکہ بلاول زرداری امریکہ کے ہم جنس پرستی کلبوں کا ممبر ہے، مریم نواز وہاں کی ممبر ہے، اور یہ بڑے بڑے لوگ ہیں۔ آج آپ نے ہم جنس پرستی کا بل پاس کر کے مبارک ہو کہ اب مریم نواز مرد بن جائے گی اور بلاول زرداری عورت بن جائے گا، اور آپ نے کھلی زنا اور بدکاری کی اجازت دے دی، اور بحیثیت قوم تب چپ ہے، ذلیل ہو رہے ہیں۔ جو ہماری بے حیائی اور بے غیرتی کی وجہ سے ہم خاموش ہیں، آج سیلاب ہمیں تباہ کر رہے ہیں، ہم غرق ہیں، ہمارے جانور تباہ ہو رہے ہیں، مر رہے ہیں، ہمارے لاشیں گئی، مال گیا، ملک غرق ہے، مہنگائی میں تباہ ہو چکے ہیں، اور ان بے غیرت اور کرپٹ حکمرانوں نے جب اللہ اور اللہ کی نافرمانی کریں گے، جب ہم قرآن و سنت کے خلاف ہم فیصلے کریں گے، کیونکہ 73 کے آئین میں واضح ہے
اس आइन में कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में हम कानून साजी करेंगे, उसके अलावा कोई बेगैरत किसी को इजाजत नहीं है कि जो कुरान और सुन्नत के खिलाफ कानून साजी करेगा वो फांसी के हकदार हैं। अगर आज हम मुस्लिम कौम, अगर पाकिस्तानी गैरतमंद कौम होते तो हम असेंबलियों में घुस जाते और जिन जिन लोगों ने ये स्याह और बदकार जो मेरे और आपके नबी आखिर ज़मा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की तौहीन की, अल्लाह के कुरान की तौहीन की और हमारा जो आईन पाकिस्तान 73 का आईन है उसकी इन्होंने तौहीन की, तो आज घिराव करके हम इनको चुन चुन के मारते, इनके मुंह काले सियाह काले करते और इन असेंबलियों को हमेशा के लिए तबाह बर्बाद कर देते कि यहाँ क्या किया इन्होंने। बताएं आप इन असेंबलियां पिछले 40 साल से क्या कर रही हैं? जिल्लत और रुसवाई के अलावा कुछ नहीं हो रहा। हर तरफ मुल्क अंधेरे में गर्क हो चुका है, महंगाई की दलदल में फंस चुका है और ये बेगैरत हुक्मरान अमेरिका को उनको राजी करने के लिए ये यहाँ कानून साजी कर रहे हैं और इनको कोई सरोकार नहीं अवाम के साथ, और अवाम हम मर रहे हैं, हम लाशें उठा रहे हैं, हमारे घर उजड़ रहे हैं। अगर हम खामोश रहे और हम तबाह हो रहे हैं और हम कौम मर चुके हैं, डर जाते हैं हम। और यकीनन तौर पर मुझे दुख हुआ पाकिस्तान अवामी राज पार्टी इन जिन बेगैरतों ने ये बिल पास किया, मैं कहता हूं कि इनको चौकों पे फांसी लगनी चाहिए। ये मेरा मुतालबा है। मेरी छोटी जमात है, मेरे बस में नहीं है। मेरे पास अगर अवामी ताकत होती तो मैं चारों साइडों पे इस्लामाबाद का घेराव कर चुका होता और अमेरिका के जो कुत्ते बैठे इनको चुन चुन को मैं जो है निशाने इबरत बनाता। मगर मेरे जो बस में है, मैं हमेशा बोला हूं, मैं गरीब आदमी हूं, मैं मजदूर आदमी हूं, मैं वक्त के बड़े बड़े फिरौनों, नवाबों, जगीरदारों, चटी दलालों, अंग्रेज के जो कुत्ते हैं जो गरीबों मजलूमों के उस पर जुल्म कर रहे हैं, हर जुल्म और जबर के खिलाफ खड़े हैं। मगर मुझे दुख है, मैं यकीनन एक बड़ा शर्मनाक और अमेरिकन एक यहूदी लाबी को खुश करने के लिए ये प्लाने किए थी इस पार्टी और ये शबाज एन कंपनी और ये सारा कुछ इन्होंने करके दिखाया है कि पाकिस्तानी कौम लवारिस है, बेहिस्सा है, बेशरम है, इनमें गैरत और ईमान खत्म हो चुका है। हम सारे जो है ना अमेरिका के कुत्ते बन चुके हैं। मगर खुदा के वास्ते पाकिस्तानी कौम को कहता हूं, जागो, तुम्हारे बच्चे गए, तुम्हारे माल गए, तुम्हारे घर गए, तुम चुप पड़ी हो। इतना बड़ा जुल्म हुआ है, हमें निकलना चाहिए, हमें चीखना चाहिए, चिल्लाना चाहिए। 22 करोड़ अवाम खड़ी होती कि तुमने ये क्या किया है। मगर हंसी मजाक सोशल मीडिया पे हो रहा है। वो कभी क्या कह रहे को क्या आप छोड़े हुक्मरानों को, तो मैंने पहले कहा ये बेगैरत है, इनमें गैरत नहीं है। मगर हमें कुछ खुदा के वास्ते, पाकिस्तान का आखिरी इलेक्शन होने जा रहा है, फिर इलेक्शन मुझे नजर नहीं आ रहे। ये इलेक्शन होगा, ये मार्च 2023 में हो, ये फरवरी में हो, ये अप्रैल में हो, ये जब भी हो, मगर ये आखिरी इलेक्शन है। उसके बाद नहीं नजर आ रहा हमें खौफनाक खाना जंगी लाकानूनियत, और इसमें गर्क हो जाएंगे, खूनी इनकलाब होगा, इंसान इंसान को खाएगा जैसे अभी भी खा रहे हैं। जितने कौमी इदारे हैं अवाम को लूट रहे हैं, खा रहे हैं, करप्शन, लूट मार, कत्लो गारत, हर चौक पे डकैतियां, चोरियां, लाशें पड़ी हैं, कोई ना इंसाफी नहीं है। मुल्क के अंधेरे में गर्क को तबाह हो चुका है। मगर ये आखिरी इलेक्शन है और इसके बाद एक खौफनाक खाना जंगी है। और मैंने पहले कहा था, जितने पाकिस्तान के बेगैरत लीडर हैं, बेगैरत और जेली फ्राडी, इनकी जमीनें जदादें अमेरिका में पड़ी हैं, कनाडा में पड़ी हैं, बरतानिया में पड़ी हैं, ये बेगैरत भाग जाएंगे। और हमें दुख हुआ है, मुझे तकलीफ हुई है, मेरे और बस में नहीं है, ना मेरे पास कोई सरमाया है, ना मेरे पास कोई मालात हैं जो मैं बहुत बड़ी तहरीक चला सकता हूं। मैं ये कुछ कह रहा हूं, मैं पूरी पाकिस्तानी कौम को कहता हूं, निकल के इस्लामाबाद का घेराव करें और इनको पकड़ के घसीटें और निशान इबरत बनाएं, वरना हम तबाह हुए हैं जैसे, और खुदा ना खास्ता हमारे ऊपर एक और बहुत अल्लाह का अजाब आएगा और हम तबाह हो जाएंगे और जलील हो जाएंगे। हमारी दुनिया भी तबाह हो जाएगी और आखिरत में भी अल्लाह हमें चुन चुन के जहन्नम में डालेगा। कि जब कुरान के खिलाफ कानून साजी हो रही थी, नबी आखिर ज़मा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के खिलाफ कानून साजी हो रही और हम चुप पड़े थे, हम बैठे थे, जिसके लिए मेरे नबी ने तकलीफें भुगती, घर से बेघर हुए, जख्मी हुए, कैद बंद की सोबतें काटी। 23 साल में कहीं कोई अमन सुकून नहीं था। इस फरसूदा निज़ाम, इस घटिया निज़ाम के खिलाफ मेरे नबी की कितनी बड़ी एक लंबी तवील जद्दोजहद है, साहबा की कुर्बानियां है। मेरे नबी के दोस्तों को टुकड़े टुकड़े किया गया, कीमा कीमा किया गया, सुल्म बर्बरियत के पहाड़ तोड़े गए और साहबा की कुर्बानियां, अहले बैत की कुर्बानियां देके हजरत हुसैन पाक को, पूरी अहल को शहीद किया गया और उन्हें कलमे और कुरान की हिफाजत के लिए अपने जानें दे दी, घर दे दिए, माल दे दिए। मगर उन्होंने इस कुरान पे आंच नहीं आने दी। मगर आज हम किस चीज के
کے مسلمان ہیں؟ کیا ہم چھپ رہے؟ ہم کس چیز کے حسینیت والے ہیں؟ کیسے ہم یہ کر رہے ہیں؟ ہم سارے بحث اور ہمارے بڑے بڑے علماء اور بڑے ذمہ دار ہیں ان کی بھی آنکھیں بند ہیں، مگر ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ میں صرف مولوی کے کھاتے میں نہیں ڈالتا، اگر ہمیں کوئی غیرت ہوتی، یقین مانو میں یقیناً روز کیا کر سکتے ہیں، میرے بس میں نہیں ہے، خدا کی قسم میرا بس چلے تو میں ان کو پکڑ کے ان کو لٹکا دوں، ان بے غیرتوں کو اور ان مافیا کو، مگر میرے بس میں نہیں ہے۔ میرے بس میں یہ چیخنا چلانا ہے، اور میں بے حس اور مری ہوئی 22 کروڑ پاکستانی عوام کو کہہ رہا ہوں، یہ ملک اسلام پہ بنا ہے، پاکستان اسلام پہ بنا ہے، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں ملا ہے۔ آج آپ دیکھیں کتنا ظلم اور کتنی توہین ہو رہی ہے، اور اسلامی اسمبلیوں میں ایک یہودی اور امریکہ گھس چکا ہے، ان کی NGOs گھس چکی ہے، آج ان کی قانون سازی ہو رہی ہے، اور ہم آرام سے بیٹھے ہم ذلیل ہیں۔ میں کہتا ہوں نکلو نکلو نکلو، اس دیش کو بتاؤ، اس پاک وطن کو بچاؤ، اس میں سیاہ کاٹ کر ظلم کرنے والوں کو پکڑو گھسیٹو، اس ملک کو پاک کرو، ورنہ ہمارا پھر اللہ ہی حافظ ہے، اللہ ہی حافظ ہے، اللہ ہی حافظ ہے۔